हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया एजुकेशन नेटवर्क। तो पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर गोटे पद्यटी रही जार ना हूँ उत्कलर संतान। तार पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्नावली को आलोचना करवा। तो चलतु देखा तुम मान कौन सब प्रश्न रही मो बुझे यार अंतर्गत पिला माने केतक प्रश्न रही। एक नंबर प्रश्न रही निम्नरे दिए जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो पिला मारे निम्नरे केतक प्रश्न रही आम तार सठिक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह दबा। क नंबर प्रश्न रही निम्नलिखित केउं धाड़ी रे कवितार मुख्य बर्ताटी प्रतिफलित होईछि। तो कवितार मुख्य बर्ताटी प्रतिफलित होइतिबा उत्तरटी को आम बाछिबा। तो तार चारोटी विकल्प रही। प्रथम विकल्प हूँ पिला माने सागुणा बिलुआ चिकित्सक अटंती, तोषा मंद कले जातिर उन्नति हेबो, पूर्वपुरुष आम कर्म देखि खुशी हुंती, उत्कल पूर्व गौरव पूर्व महिमा थिला उत्कलमय। तो पिला माने ये जो कविताटी उत्कल संतान रही यही कवितार केउं धाड़ी रे कवितार मुख्य बर्ताटी प्रतिफलित होची। तो पिला माने जो चारोटी विकल्प रही मध्यरु सठिक उत्तरटी होची उत्कलर पूर्व गौरव पूर्व महिमा थिला उत्कलमय। एरा हबो तार कौन सठिक उत्तर। तो आमे पिला माने कौन करिबो आ बकरे तारा चिन्ह दबो। ख नंबर प्रश्न देइछि उत्कल संतान भावरे आम मनरे गर्व आसे। उत्कलर संतान आमे जेहेतु सेतिपई आम मनरे गर्व आसे कारण आम पूर्वपुरुष कौन बोली से पचारछि। आम उत्कलर संतान आम मनरे सेतिपई कौन आसे गर्व आसे। काहेकि आसे गर्व ना आम पूर्वपुरुष माने कौन थिले। तार जो चारोटी विकल्प रही पढ़िबा। प्रथम विकल्पटी कौन गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले माने आम पूर्वपुरुष गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले। तापरे तोषा मंद करी आम जातिर मान बढ़ाउथिले, जातिर उन्नति पाई निज स्वार्थ को अग्राधिकार देउथिले ना निजको भीरु बोली अन्य आगे परिचय देउथिले। तो पिला माने कौन हम यार सठिक उत्तरटी होची गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करी थिले। आमे उत्कलर संतान भाबरे एथिपई गर्व करिबा आम मनरे एथिपई गर्व आसे कारण आम पूर्वपुरुष गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले। जो गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत रही ता पाखरे तुम माने तारा चिन्ह दब। तो एक नंबर पिला माने मो बुझिबारे दुईटी प्रश्न रही आम ताको आलोचना कले। दुई नंबर प्रश्न रही मो बुझिबारे ता अंतर्गत दुई नंबर प्रश्नटी कौन रही देख तुमे ही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सांग मानक सहित आलोचना करी लेख। तो पिला माने तुमे कहीं उत्तर बाछिल जेहेतु यार सठिक उत्तर गुड़िक यार सठिक उत्तर पिला माने एगुड़िक ही हम तुम्हें पद्यटी को भलसे पढ़ब। तो से यार सठिक उत्तर जेहेतु एगुड़िक आमर रहा जो विकल्प आम बाछिले से विकल्प तार सठिक उत्तर हो तुम्हें मैंने उत्तर बाछिल बोली लिखिपार। तुम्हें तुम सांग मान सहित आ विषय आलोचना कर। तो पिला माने परवर्ती गोटे रही मिलीमिशी जोड़िबा। कवितारू बाछि किछि शब्द निम्न दिए जाइछि ता पार्श्वरे शब्दर अर्थ बा व्याख्या दिए जाइछि। दल रे आलोचना करी यहाकु मेल कर। मिलाइबा समय रे तुमे शब्दकोश इंटरनेट बा शिक्षकंकर सहायता नहीं पारिबो। तो आमको कौन देइछि गोटे पार्श्वरे शब्द रही आर पार्श्वरे तार शब्दर अर्थ बा व्याख्या रही। आमे शब्द सहित तार सठिक अर्थ बा व्याख्या को मेल करिबा बा मिलीमिशी जोड़िबा। तो पिला माने देख प्रथम शब्दटी कौन रही तुम मानक पई जननी। तो जननी न पिला माने अर्थ बा व्याख्या कौन हम सठिक। तो देख पिला माने कौन हम पिला माने माँ जे तुमको जन्म देइछंती तांको आमे जननी बोली कहबा। तुमे माने याकू जोड़िब। तापर रही शब। शब शब्दर अर्थ बा व्याख्याटी पिला माने कौन हेबो मनुष्य मरिबा परर अवस्था है। मनुष्य जितेबाला मरी जाए ताको आमे शब बोली कहू। तार सठिक अर्थ बा व्याख्या को तुमे माने जोड़िब। परवर्ती शब्द कौन रही पिला माने वीर प्रसविनी। वीर प्रसविनी अर्थ बा व्याख्या कौन हम पिला माने कौन हम
ଯେଉଁ ମାँ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥକୁ ତୁମେମାନେ ଗାର ଟାଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ମହି। ମହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମହି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା। ପୃଥିବୀକୁ ମହି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେମାନେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ବିସ୍ମରଣ। ବିସ୍ମରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ବା ଭୁଲିଯିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼େନି ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ତାକୁ ବିସ୍ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥଟାକୁ ତୁମେମାନେ ଗାର ଟାଣିବ। କ'ଣ କରିବ ମନେ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର? ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ତୁମେମାନେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମେଳ କରିବ ବା ଯୋଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ପଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପଦ୍ୟାଂଶଟି। କବିତାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ କ'ଣ ପଦଟି ପିଲାମାନେ ରହିଛି? ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂରୁବ ଗୌରବ ପୂରୁବ ମହିମା, ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ଏହାର ସାରାଂଶ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂରୁବ ଗୌରବ ପୂରୁବ ମହିମା, ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମର ନା ସେମାନେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଆମର କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକାଠି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି, ହେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଶୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ତୁମେ ଉଠିବ, ତୁମର ସେହି ଅତୀତର ଗୌରବ ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଆମେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଏ? ଆମେମାନେ ସବୁ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇକି ରହିଛ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଉଠିବ, ତୁମର ସେହି ଅତୀତ ଗୌରବ ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ତୁମର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତୁମେ ତା'ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେମାନେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁଣା ଓ ବିଲୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଜାତିପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତା। এই ଯେଉଁ କବିତା ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ଜାତିପ୍ରେମ ବା ନିଜର ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କବିତା। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଏହି କବିତାରେ ଏ ଜାତିର ଅତୀତର ଗୌରବ କଥାକୁ କବି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଠ କଲେ ମନରେ ଜାତିପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଜାତିପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତା। ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ଏହି କବିତାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କବି ଆମର ଅତୀତର ଗୌରବ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିପରି ଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ସେ କଥାକୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା ବିଷୟରେ କବି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ବା ପଢ଼ିବା ଆମ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଜାତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବ? ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ବା ଉତ୍କଳର ଛୁଆ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ତ ଆମେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି, ଆମ ନିଜ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ନ ଭାବି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମମାଟି ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବି ହେଲା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ଏହା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମକୁ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲ? ଏଇଭଳି ଆମର ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ସବୁ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମେଳ କରିବାରେ କ'ଣ ରହିଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ପଦ୍ୟାଂଶ ରହିଛି? ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥ। ତୁମେମାନେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି? ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୁମେମାନେ ଖୋଜ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥକୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିପାରିବେ, ଏହାର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତୁମେମାନେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି? ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୋର ପୂର୍ବ ସାହସ ପୂର୍ବ ଗୌରବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବାର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଦ୍ୟାଂଶ ରହିଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣିକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ? ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଦାନା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଟାଣିବ କି? ଯଦି ଘୋଡ଼ାର ମୁହଁରେ ତୋବଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଗୋଟେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବ ଦାନାର ତୋବଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କେବଳ ଦାନା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଟାଣିବ କି? ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲା, ମଗ୍ନ ରହିଲା, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେ କେବେ ବି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଦାନାର ତୋବଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣିବା କଥାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣିବା କଥାରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳକାୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଟାଣି ନେବା ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ପୁରୀଟା ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥର ରଥ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ।
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳକାୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ଟାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ତାକୁ ସହଜରେ ଟାଣି ନେଇ ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ସେ ରଥକୁ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା ପକ୍ଷେ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମାନେ ସହଜରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରଥକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣିବା କଥାରୁ ତୁମେ ଏହି କଥା ଅନୁମାନ କରୁଛ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଏକ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ ବି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ ବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଜଣେ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମିଶି ଟାଣିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କେବେ ବି ତା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବା ଜାତିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ହିଁ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଶବ୍ଦର ରୂପ ରହିଛି ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି। ଏଠି କୁକୁରକୁ ଶ୍ୱାନ ବକ୍ରପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି, ଏଠି କୁକୁରକୁ ଶ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବକ୍ରପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାରେ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏକାପରି ବା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏକାପରି ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜନନୀ ରହିଛି, ଜନନୀ ଆଉ ତାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଜନନୀକୁ ଆମେ ମା ବି କହିପାରିବା, ମାତା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ମହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଦଶାଳୟ ବି କୁହନ୍ତି, ନାକ ବି କୁହନ୍ତି। ଜୀବନ ପିଲାମାନେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଇର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଭ୍ରାତା ଆମେ କହୁ ଭାଇକୁ, ସହୋଦର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କର ଦେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ତୁ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପୂରଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତୁ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତୋଷାମଦ। ତୁ ମନେ ଭାବୁଛୁ ତୋଷାମଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ। ତ ପିଲାମାନେ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ତା ଦେହରୁ ବାଛିକି ସଠିକ୍ ପଦଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖିବ ବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତୋଷାମଦିଆର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ଧ୍ୟାନ। ତୋଷାମଦିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତରେ ଧାନ। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବରରେ ସେହିପରି ରହିଛି ତୋହର ଡ୍ୟାସ୍ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ଜନସମାଜରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ। ଜନସମାଜରେ ଏମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ଡ୍ୟାସ୍ କେବେ କିମ୍ପା ଏତେ ଭୀରୁ। ତୁପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ବା ଏତେ ଭୀରୁ। ତୋହର ଜନନୀ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ତାର ତଳେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ତୁମେମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ ରହିଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣା ହେଉଛି ଏକ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ। କବିତାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ କବିତାରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଶାଗୁଣା ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କବିତାରେ ଶାଗୁଣାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ତାରି ଅର୍ଥରେ, ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ବିଶାଳତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଶାଗୁଣା କ'ଣ ପକ୍ଷୀର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାଗୁଣା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ବିଶାଳ
काय बा विशालत्व सहित तुलना करा जाइछि बोली तुम मैंने लिखिब। प्रत्येकर पिला माने ख नंबर गोटे प्रश्न रही कवितारू किछि शब्द तले लेखा जाइछि सेही शब्द गुड़िक मध्यरू जातिर उन्नति और जातिर अवनति सह संपर्कित शब्द गुड़िक बाछि उपयुक्त स्थान रे लेखिबा। तो केतक जो शब्द रही तादेह जातिर उन्नति पई केउं शब्द गुड़ी तुम मैंने व्यवहार करिवो और जातिर अवनति पई केउं सबु शब्द तुम्हें व्यवहार करिवो ताकु तुम्हें अलगा करी बाछिकी लिखिबो। तो प्रथम आम जातिर उन्नति पई लिखिबा। तो जातिर उन्नति पई केउं केउं शब्द पिला माने व्यवहार करिवो। तो देख पिला माने पुण्य पुण्यटा आम जातिर उन्नति पई व्यवहार करिबा। इठी निस्वार्थ रही निस्वार्थ ताकु मध्य जातिर उन्नति। सुसंतान माने भल संतान तो सेटा को आम जातिर उन्नति पई व्यवहार करिबा। आउ वीर यार जातिर उन्नति पई व्यवहार करिबा। जातिर अवनति पई कोन व्यवहार करिवो तोषामदियार एटा तोषामदिया एटा व्यवहार करिवो। कुकुर प्रकृति भीरुटा पिला माने हमर जातिर अवनति पई आ बिलुआ चिकित्सक जो रही सेटा मध्य जातिर अवनति पई तुम माने ए शब्द सब व्यवहार करिवो। ग नंबर प्रश्न देछि दल रे आलोचना करी केउं चित्रटीर केउं पद्यांश सहित संपर्क अछि कवितार खोजी लिख। तो पिला माने चित्र केतोटी रही केउं पद्यांश सहित संपर्क रही कवितार ताकू आमे लिखिबा। प्रथम चित्रटी के पिला माने देख कौन लिखिबा केउं पद्यांश पिला माने हबो पद्यांश गुडी को तुम मानू कहि दउची तुम माने माने पद्यांश जो गीतटी हमर रही पिला माने भल से पढ़िबो ता द्वारा तुम जानि परिबो। तो प्रथम चित्र जो रही तार पद्यांशटी कौन हम तुमने भावुचु तोषामद करी बढ़ाइबु जाति मान तोषामदियार कुकुर प्रकृति अईंठा पतरे ध्यान। तो तोषामदियार पिला माने हमर जो आमर अभ्यास कार्य रही पाठ्यपुस्तक प्रश्नावली बारंबार पिला माने तोषामदियार शब्दटी व्यवहार कराई। तोषामदियार अर्थ पिला माने होची गोलामी अन्यर चाकर बा गोलामी आमे करिबा तार अर्थ होची तोषामदियार। आर सठिक आमे पद्यांशटी कौन लिखिबा चित्रटी जो रही तुमने भावुचु तोषामद करी पढ़ाइबु जाति मान तोषामदियार कुकुर प्रकृति अईंठा पतरे ध्यान। तो सठिक पद्यांश लिखिदेव। परवर्ती चित्र कौन पिला माने जातिर उन्नति से काहू करिबो स्वार्थे जार व्यस्त मन सागुणा बिलिया चिकित्सक हेले सबकी पाइब प्राण। यार सठिक पद्यांश एटा रहिबो चित्र सह। तापरे हमर परवर्ती चित्र पिला माने जाति नंदी घोष चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले टाणिकी रे गाड़ी दानार तो बड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले हला चित्र सह खाप खुआउथिबा पद्यांशटी। परवर्ती आम चित्र को देख लक्ष्य कर भल से कौन रहिबो तो पूर्व पुरुषे जय करथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी औरुषे जन्म होई तुही केउं गुणे तांकु सरी। तो पिला माने चित्र रही आमे तार सठिक पद्यांश को ता पाखरे आमे लिखिले तुम माने लिखिबो। तो सेति सठिक पद्यांश जानिबा पई तुम माने तुम मानक सहित आलोचना करदेली सठिक पद्यांश को तुम माने जानिबा पई पद्यांशटी भल से पढ़िबो। परवर्ती पिला माने रही कवितार कथा। कवितार कथा कौन रही तो पूर्व पुरुष स्वर्गधामे थाई भोगुछंती मनस्ताप यही पद्यांशटी गद्य आमे लिखिबा। ए जो तो पूर्व पुरुष स्वर्गधामे थाई भोगुछंती मनस्ताप याकू गद्य लिखिले कौन हम तो पूर्व पुरुष माने स्वर्गधाम रे थाई मनस्ताप भोगुछंती। तो तले दिया जाइथिबा पद्यांश गुडी को आमे गद्य लिखिबा पद्य रही आमे गद्य लिखिबा। तो पिला माने कौन रही पद्यटी क नंबर उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तू केते दिन याकू गद्य आमे लिखिबा। हे उत्कल संतान माने उठ आउ केते दिन दिन रे तुमे उठिब। ख नंबर आमर पद्यांशटी कौन रही टाणिकी रे गाड़ी दानार तो बड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले आर पद्यांशटी आमे लिखिबा गद्य रूपटी घोड़ार मुहरे दानार थली बंधा थिले से कौन गाड़ी टाणी थाए। ताले ग नंबर कौन प्रश्न रही बा पद्यांशटी पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि केबे मने याकू गद्य आमे लिखिबा। तोर पूर्वर साहस पूर्वर गौरव कथा केबे मने पड़िब कि। घ नंबर कौन पद्यांश रही जाति नंदी घोष चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले स्वार्थ को सारथी कले जाति रूपक नंदी घोष चली पारिब कि।
ता पिला माने पद्यांश रही आम तार गद्य रूपटी लिखिले। तो परवर्ती पिला माने हमर गोटे प्रश्न रही यार प्रयोग तोषा मदियार कुकुर प्रकृति। एठारे तोषा मदियार शब्द दि जाइए तोषा मद शब्द सह या जोग कले ताहा तोषा मदिया हुए। तोषा मद गोटे गुण को बुझाए तोषा मदिया जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझाए। यही भली किछि गुण अच्छी जो या जोग कले जड़े व्यक्ति विशेष को बुझाइब से ही गुण गुड़िक लेख। तो पिला माने आमे कौन लिखिबा चुगुलिया पिला माने कौन चुगुली करथिबा जो पिला माने जो व्यक्ति माने अन्यर चुगुली करे अन्य विषय गपे ताको चुगुली करुथिबा व्यक्ति बा चुगुली आमे कहि परिबा। चुगुली आमे कौन लिखिबा चुगुली करुथिबा व्यक्ति। तापरे तेलिया सही परि कौन लिखिबा पिला माने खोसामंती करुथिबा व्यक्ति जो खोसामंत करे। तापरे बाहापिया माने पिला माने बाहास्पट मारुथिबा व्यक्ति खाली पवन उड़े उड़े कथा गुरा कहथिबो। तो बुझी पारल। तो आजिर वीडियो रे पिला माने आमे उत्कल संतानर पाठ्यपुस्तक प्रश्नावली को आलोचना कले। तो पिला माने वीडियोटी तुम मानक जदि भल लागुची तुम अति सहजरे पाठ्यपुस्तक प्रश्नावली को बुझी पारुछ ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को।